محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. برسول الله نصرته إذ تلقاه الأسد في أجامها تاجمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال مقتهم. من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنتي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحاسد. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلف
شفاه قد علتاه قوما إذا جلسوا عند الولادة السفيان بمختتني يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وصراط ومن محن يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر الشيخ سعيد بن محمد باشر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي وإلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا إهجر يا الدين بك إهجر الخير وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai illa man kana, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man kana alaihi sujudu sahwin walam yurid tarkahu bi an qasada fi'lahu aw atlaqa fayaftarishu walau qasada tarkahu tawarraka fa in anna lahu fi'luhu iftarasha wa in hasala bihi inhina'un karuku'il jalisi khilafan libni hajarin litawalludihi min ma'murin bihi kama fin hina'il qa'imi ila haddir ruku'i liqatli nahwi hayyatin aw masbukun fayaftarishu li'anna al-iftirasha hay'atul mustawfizi fayusannu fi kulli julusin ta'qibuhu harakatun li'annaha ashalu anhu wattawarruku hay'atul mustaqirri fayusannu fi akhirin la harakata ba'dahu wa li'anna bimukhalafatihima ya'lamul musalli fi ayyi raq'atin huwa wa idha ra'ahu al-masbuku alima fi ayyi tashahhudaini huwa tanbihun istasna al-musannifu al-masbuqa ay julusahu min julusi at-tashahhudil akhiri bi'tibari julusil imami la bi'tibari julusi nafsihi id laisa julusu tasahhudin akhirin wa qawluhu aw masbukun birraf'i la yakhfa ma fihi li'annahu ma'tufun ala khabari kana aw ala man wa huwa mustasnan min kalamin tamin mujabin wa ala kullin yajibun nasbu fihi wa yumkinu annahu katabahu bila alifin ala lughati Rabi'ata aw annahu khabarun li mubtada'in mahdhufin wal jumlatu silatun liman
محذوفة والتقدير أو من هو مسبوق فالمعطوف من المحذوفة لا مسبوق وقد بينت ذلك في الأصل ويضع ندبا يده اليسرى على فخذه اليسرى في الجلوس للتشهد وغيره من سائر الجلسات. قال في الشرح أفهم كلامه أي حيث أطلق اليد وهي اسم لها من الأصابع إلى المنكب ولكنه يتعذر بما فوق المرفق فيبقى منه إلى الأصابع أنه يسن وضع مرفق يسراه وساعدها أيضا على الفخذ وهو ما صرها به غيره ولا مبالاة بما فيه من نوع عسر. انتهى واعترضه البردي بأن الوارد إنما هو وضع اليمنى وقياس اليسرى عليها مع ما فيه من العسر. المذهب للخشوع وللهيئة المشروعة بعيد جدا ويسن في اليسرى كون أصابعها مبسوطة مدمومة وكونه مهاديا برؤوسها أي الأصابع طرف الركبة ولا يضر إضافها على الركبتين كما مر. ويسن وضع اليد اليمنى على طرف الركبة اليمنى في كل جلوس ليس بدلا عن قيام وأن يقبض في جلوس التشهدين أصابعها إلا المسبحة فيرسلها ممدودة ويضع رأس الإبهام تحتها أي عند أسفلها على حرف الراحة كعقد 53 للاتباع إذ في الإبهام والمسبحة 5 عقد وكل عقدة ب10 فذلك 50 والأصابع المقبوضة 3 وهذه طريقة لبعض الحساب وأكثرهم يسمونها 59 بجعل الأصابع المقبوضة 9 نظرا إلى عقدها. فالخلاف إنما هو في المقبوضة أهي 3 أو 9 وآثر الأول تبعا لللفظ الخبري ولو أرسل الإبهام والسبابة معا أو وضع الإبهام على الوسطى
أو حلقا بينهما برأسهما أو بوضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة أيضا لورود جميع الكيفيات الخمس أي كان يفعل مرة هكذا ومرة هكذا لكن رواة الأول أفقه والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Kemarin sunnah ya Bu ya, tasyahud akhir Ibu duduknya duduk tawarruk ya Bu ya. Ada iftirash, ada tawarruk. Kalau duduk untuk tasyahud yang pertama maka disebut dengan iftirash. Sementara duduk untuk tasyahud yang akhir disebut dengan tawarruk. Namanya tawarruk ya Bu ya. Jadi kalau ditanya itu duduk apa namanya? Duduk tawarruk. Roknya ada tasydid ya Bu ya. Jadi kalau duduk untuk tasyahud awal disebut dengan duduk iftirash. Sementara duduk untuk tasyahud akhir disebut dengan duduk tawarruk. Duduk yang biasa Ibu kerjain ya Bu ya. Illa man kana alaihi sujudu sahwin, kecuali orang yang ada atasnya kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi. Misalnya Ibu nggak baca tasyahud akhir, itu kan sunnah ya Bu ya, tasyahud awal. Ibu nggak baca tasyahud awal, kan membaca tasyahud awal hukumnya adalah sunnah. Kemudian juga duduk untuk tasyahud awal hukumnya sunnah. Ibu pas rakaat yang kedua, misalnya zuhur tadi, Ibu nggak duduk tasyahud awal, juga Ibu nggak baca tasyahud awal, langsung bangun. Rakaat yang kedua langsung apa Bu? Langsung bangun. Mau sengaja, mau kelupaan. Nah pas Ibu ingat, maka disunnahkan sebelum salam. Terakhir nanti pas rakaat yang keempat, sebelum salam Ibu disunnahkan, bukan wajib ya Bu ya, disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah kalau Ibu nanti sujud sahwi, maka duduknya bagaimana? Duduknya adalah iftirash ya Bu ya. Jadi kalau seandainya Ibu pengen melakukan sujud sahwi, sementara tadi contohnya Ibu rakaat yang kedua tidak membaca tasyahud awal atau tidak melakukan duduk tasyahud awal, kan konsekuensi hukumnya adalah Ibu nanti sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah dikarenakan Ibu nanti sebelum salam sunnah melakukan sujud sahwi, kan seharusnya kalau tasyahud akhir duduk Ibu kan mesti apa Bu? Tawarruk ya Bu ya, bukan iftirash. Tapi karena Ibu ada kesunnahan nanti sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi, maka sunnah Ibu duduknya duduk iftirash. Jelas ya Bu ya? Jadi bukan wajib, tapi hukumnya apa? Sunnah Ibu duduknya duduk iftirash. Boleh nggak tawarruk duduknya? Boleh, nggak masalah. Cuma Ibu nggak dapat pahala apa Bu? Pahala sunnah sayang. Jadi kalau seandainya memang Ibu dalam kondisi ada kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi, maka pas Ibu tasyahud akhir duduknya disunnahkan tidak duduk tawarruk, tapi disunnahkan duduk untuk iftirash. Jelas ya Bu ya? Contoh lainnya Bu, Ibu sholat subuh, kemudian Ibu nggak baca doa kunut. Kan baca doa kunut hukumnya apa Bu? Sunnah.
Tapi manakala ibu meninggalkan sengaja atau kelupaan, maka sebelum salam sunnah untuk melakukan sujud sahwi, bukan wajib ya Bu ya. Baca doa kunutnya sunnah. Juga nanti sebelum salam ibu sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Nah, ibu subuh misalnya enggak baca doa kunut, sebelum salam jangan lupa ibu di sana ada kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, duduknya ibu tasyahud akhir rakaat kedua subuh sunnah duduknya. Sekali lagi sunnah ya Bu ya. Sunnah duduknya dalam kondisi tawarruk apa iftiras Bu? Iftiras. Jelas ya Bu ya? Kok sunnah iftiras? Iya, karena ibu di sana ada kesunnahan sebelum salam untuk melakukan sujud sahwi. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu ada kesunnahan sebelum salam melakukan sujud sahwi, maka duduknya disunnahkan untuk duduk iftiras, tidak disunnahkan duduk tawarruk. Walam yurid tarkahu, dan ibu tidak ingin meninggalkannya. Ibu memang pengen ngerjain sujud sahwi, nggak mau ninggalin. Nah, duduknya ibu sunnah dalam kondisi iftirash. Bagaimana contohnya? Ibu nggak mau meninggalkan sujud sahwi tersebut bi an qasada fi'lahu aw atlaqa. Ibu niatin memang pengen ngerjain sujud sahwinya, aw atlaqa atau nggak diniatin. Tapi ibu nggak mau meninggalkan sujud sahwi. Maka bagaimana duduknya sunnahnya? Fayaftarishu, maka ibu sunnah duduk dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Jelas ya Bu? Jadi ibu kalau ada kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi, maka pada rakaat yang terakhir waktu ibu baca tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Duduknya ibu tidak duduk tawarruk, tetapi duduknya ibu sunnah dalam kondisi duduk iftirash. Jelas ya Bu? Nah, sekarang gimana kalau seandainya udah ketahuan nih ibu meninggalkan subuh misalnya, nggak baca doa kunut, tapi ibu nggak mau melakukan sujud sahwi. Nah, ini bagaimana kalau yang kedua ini? Walau qasada tarkahu, kalau seandainya ada orang yang niat meninggalkan sujud sahwi, tawarraka, maka duduknya disunnahkan duduk tawarruk. Jadi kalau ibu subuh nggak baca doa kunut, kemudian ibu emang udah niat pokoknya nggak mau apa? Sujud sahwi. Nah, nanti pada tasyahud yang akhir duduk ibu kayak biasa, udah duduknya duduk tawarruk, tidak duduk apa? Iftiras. Kenapa demikian? Ibu niatnya sudah ingin tidak mengerjakan apa? Sujud sahwinya. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau ibu ada niat melakukan sujud sahwi, maka duduk ibu disunnahkan duduk iftirash. Tapi kalau nggak niat sama sekali, maka disunnahkan duduk ibu duduk tawarruk. Jelas ya Bu? Fa in anna lahu fi'luhu, kalau berubah pikiran lagi, awalnya niatnya pengen nggak mau apa? Sujud sahwi. Pokoknya nanti salam ini nggak mau apa? Nggak mau sujud sahwi. Berubah pikiran, lakinya ngomong sebelahnya, gua gajian nih. Berubah pikiran tuh ibu. Tahu-tahu ibu pengen apa? Pengen melakukan apa? Sujud sahwi. Ini bagaimana duduknya? Duduknya iftarasha. Maka sunnah duduknya dalam kondisi apa Bu? Iftiras. Jelas ya Bu ya? Jadi catatannya, kalau ibu pengen ngerjain sujud sahwi, maka duduk ibu sunnah dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Tapi kalau ibu nggak mau ngerjain sujud sahwi, maka duduk ibu sunnah dalam kondisi apa Bu? Tawarruk. Jelas ya Bu ya? Misalnya lagi Bu, misalnya lagi ibu nggak baca tasyahud awal sembahyang zuhur misalnya, nggak baca tasyahud awal, juga tidak duduk tasyahud awal. Kan
imam baca tasyahud awal, duduk tasyahud awal, hukumnya apa Bu? Hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah abad. Manakala ibu meninggalkan sunnah abad, maka sunnah bagi ibu untuk melakukan sujud sahwi. Nanti penghujung zuhur, rakaat terakhir sebelum salam, kalau seandainya ibu pengen melakukan sujud sahwi, maka duduknya duduk sunnah dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Duduk untuk tasyahud awal ya Bu ya. Tapi kalau seandainya ibu memang tidak mau mengerjakan sama sekali sujud sahwi tersebut, maka duduk ibu disunnahkan dalam kondisi apa Bu? Tawarruk. Jelas ya Bu ya. Jadi ingetin, iftirash duduk untuk tasyahud awal, atau kita bilang tahiyat awal ya Bu ya. Jadi duduknya begitu. Kalau duduk tawarruk adalah duduk untuk tasyahud akhir. Nah, bagi ibu yang ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi, maka ibu kalau pengen mengerjakan sujud sahwi tadi, sunnah ibu sebelum salam duduknya jangan tawarruk, tapi duduknya adalah duduk iftirash. Kan sebenarnya sunnahnya duduknya apa Bu? Tawarruk ya. Tasyahud akhir sebenarnya duduknya sunnah dalam kondisi apa? Tawarruk. Tapi karena ibu ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi dan ibu ingin mengerjakannya, maka pada waktu membaca tasyahud akhir duduknya ibu sunnah dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Jelas ya Bu ya? Wa in hasala bihi inhina'un karuku'il jalisi, sekalipun hasil dengannya membungkuk seperti ruku orang yang duduk, sekalipun demikian. Khilafan libni Hajarin, berbeda dengan pendapat daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu rahimah. Kenapa demikian? Litawalludihi min ma'murin bihi, dikarenakan dia timbulnya dari hal yang diperintahkan dengannya. Kama fin hina'il qa'imi ila haddir ruku'i, seperti membungkuknya orang yang berdiri kepada batasan orang yang rukuk, liqatli nahwi hayyatin, seumpama membunuh seekor ular. Demikian ya Bu ya. Jadi yang pertama tadi, apabila ibu ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi, maka duduk ibu untuk tasyahud akhir sunnahnya dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Ini kalau ibu ingin mengerjakannya. Tapi kalau ibu nggak mau mengerjakannya, maka sunnah bagi ibu waktu tasyahud akhir duduknya dalam kondisi apa Bu? Dalam kondisi tawarruk. Jelas ya Bu? Au masbukun, atau ibu selaku masbuk. Ibu ada makmum yang disebut dengan makmum masbuk, ada makmum yang disebut dengan makmum muwafiq. Makmum masbuk, makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah imam, maka disebut dengan makmum apa Bu? Masbuk. Ingetin ya Bu ya. Ada dua makmum, ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Makmum masbuk adalah makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam, disebut dengan makmum masbuk. Sementara makmum muwafiq adalah makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah imam. Ibu masbuk, pas ibu sembahyang zuhur tadi berjamaah, pas ibu masuk imamnya udah kelar baca Fatihahnya, si imam lagi baca surah setelah Al-Fatihah. Ibu disebut dengan makmum apa Bu? Masbuk. Atau misalnya sholat yang jahar deh, subuh, ibu jamaah subuh, ibu masuk ke rakaat pertama subuh, tahu-tahu ibu dengar si imamnya lagi baca surah setelah Al-Fatihah. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Ibu baru Allahu Akbar. Berarti ibu disebut dengan makmum yang apa Bu? Yang masbuk. Kenapa demikian makmum masbuk? Karena ibu tidak mendapatkan bacaan Fatihah daripada si imam.
Yang kedua ada makmum muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah imam, disebut dengan makmum muwafiq. Misalnya maghrib ibu berjamaah dengan imam, pas rakaat yang kedua imam masih baca alhamdulillahi rabbil alamin, kan masih Fatihah ya Bu ya. Ibu langsung Allah, langsung niat di hati ibu usolli fardal maghribi ma'mumanhu akbar. Karena ibu mendapatkan bacaan Fatihah imam, maka ibu disebut dengan makmum muwafiq ya Bu ya. Jadi selama ibu mendapatkan bacaan Fatihah si imam, maka ibu disebut dengan makmum muwafiq. Tapi yang pertama tadi ibu tidak mendapatkan apa tadi? Bacaan Fatihah si imam, maka ibu disebut dengan makmum apa Bu tadi? Masbuk. Jelas ya Bu ya. Jadi ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq ya Bu ya. Makmum masbuk, makmum yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah si imam, sementara makmum yang muwafiq adalah makmum yang mendapatkan bacaan Fatihah si imam. Jelas ya Bu ya. Jadi ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Nah, yang dibicarakan di kitab ini adalah makmum yang masbuk. Au masbukun fayaftarishu. Atau yang kedua adalah makmum yang masbuk. Misalnya ibu sembahyang isya berjamaah dengan imam, ibu kemudian masuk di rakaat yang pertama, tapi imamnya sudah baca apa Bu? Baca surah setelah surah Al-Fatihah. Imam udah baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Ibu baru Allah, baru ibu niat usolli fardal isya'i makmumanhu akbar. Berarti ibu disebut dengan makmum yang apa Bu? Masbuk. Imam ruku, ibu langsung apa? Langsung ruku ya Bu ya. Imam ruku, ibu langsung apa? Langsung ruku. Ibu makmumnya makmum yang masbuk. Atau ibu pas lagi imamnya sudah sampai menjelang akhir bacaan surah, ibu baru berjamaah Allahu Akbar, ibu baru sebentar diri, imam langsung apa Bu? Langsung ruku. Ibu langsung apa? Langsung rukuk bareng si imam ya Bu ya. Berarti ibu nggak baca apa tadi itu? Nggak baca Fatihah. Ibu makmumnya makmum yang masbuk. Atau imam rukuk, pas imam rukuk ibu baru baca, baru niat Allah usolli fardal isya'i ma'mumanhu akbar. Ibu langsung jangan baca Fatihah ya Bu, langsung apa Bu? Langsung rukuk. Jadi pas melihat imamnya rukuk rakaat yang pertama, ibu langsung Allah, niat di hati ibu usolli fardal isya'i ma'mumanhu akbar. Ibu langsung apa Bu? Langsung rukuk. Nanti sebelum salam, imam salam, ibu jangan apa? Jangan salam. Ibu jangan apa? Jangan salam. Nah, kemudian sebelum salam duduk ibu kan di tasyahud akhir, sebenarnya sunnahnya apa tadi Bu? Tawarruk ya Bu ya. Tapi karena ibu dalam kondisi makmumnya makmum yang masbuk, nanti pas imam salam jangan latah Bu. Tak latah lagi. Imam salam juga batal sembahyang ibu. Kan kurang satu rakaat ya Bu ya. Pas imam salam jangan apa? Jangan salam. Ibu ada kewajiban masih satu rakaat lagi. Kan tadi ibu rakaat pertama nggak sempurna ikut imam tuh. Ibu masih ada kewajiban satu rakaat lagi. Imam salam jangan salam, jangan bengong, makanya aku bengong lagi ntar. Bengong, imam salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas imam salam ibu apa? Naik lagi, diri lagi, tambahin satu rakaat lagi. Ingat, pas ibu tasyahud akhir, duduknya disunnahkan duduknya apa Bu? Iftiras. Kan sebenarnya sunnah duduk tasyahud akhir, sunnahnya duduk apa Bu? Tawarruk. Tapi karena ibu sebagai makmum yang masbuk,
yang mesti pas imam salam ibu menambahkan jumlah rakaat yang ibu kurang, maka disunnahkan pada waktu tasyahud akhirnya ibu duduknya dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Jelas ya Bu ya? Jelas ya Bu? Contoh lagi nih Bu deh, contoh lagi. Misalnya sembahyang zuhur, pas rakaat yang keempat ibu baru ikut. Ya, rakaat yang keempat ibu baru ikut ya, terlambat misalnya. Terlambat. Juga ibu nggak dapetin Fatihah si imam. Imam pas duduk tasyahud akhir tawarruk si imam. Ibu karena ibu makmum yang masbuk, pas baca tasyahud akhir duduk ibu sunnahnya dalam kondisi apa Bu? Iftirash ya Bu ya. Imam salam, ibu bangun. Tuh demikian ya Bu ya. Jadi sunnahnya bagi makmum yang masbuk duduknya dalam kondisi duduk iftirash. Jelas ya Bu ya. Jadi lain nih, dua orang ini lain. Yang pertama tadi orang yang sunnah baginya melakukan sujud sahwi, maka sunnah baginya duduk dalam kondisi tasyahud akhirnya, kondisi duduknya iftirash. Yang kedua adalah orang yang memang sebagai makmum masbuk, maka sunnah baginya juga sama pada waktu membaca tasyahud akhir, kondisi duduknya dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Jelas ya Bu? Misalnya ibu masbuk, pas tasyahud akhir ibu nggak mau tetap pengen duduk apa Bu? Tawarruk. Boleh nggak Bu? Boleh, tapi ibu tidak mendapatkan pahala apa Bu? Pahala sunnah. Misalnya ibu jadi makmum masbuk, pas rakaat yang terakhir duduk tasyahud akhir, ibu nggak mau, udah biasa duduk tawarruk nggak enak duduk tetap tawarruk aja boleh nggak Bu? Boleh, tapi ibu tidak mendapatkan pahala apa? Pahala sunnah. Karena sunnahnya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, manakala ibu sebagai makmum yang masbuk, sementara waktu baca tasyahud akhir, sementara seharusnya sunnahnya ibu kondisi duduknya tawarruk, tapi karena makmum masbuk, maka sunnahnya duduk ibu dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Jelas ya Bu? Fayaftarishu itu ada. Kenapa demikian? Kok bagi makmum yang masbuk sunnah duduk iftirash? Li'annal iftirasya hayatul mustawfizi. Karena duduk iftirash adalah bentuk orang yang pengen bangun. Abis itu ada gerakan lagi. Itu Bu tuh. Makanya dibedakan dalam hukum syarak, dalam hukum agama, dalam madhab kita tadi, dua orang ini berbeda duduknya. Seharusnya tasyahud akhir duduknya tawarruk, tapi karena dia ada kesunahan untuk melakukan sujud sahwi dan dia ingin melakukannya, atau dia sebagai makmum yang masbuk, maka sunnah pada tasyahud akhir duduknya dalam kondisi iftirash. Kenapa demikian? Karena iftirash ini adalah pengarang rahimahullah dan mengatakan hayatul mustawfizi, bentuk duduk bagi orang yang ingin bangun bergerak setelahnya. Jadi habis ibu imam salam, jangan salam Bu, ibu langsung apa Bu? Langsung berdiri, langsung bergerak lagi. Nah, makanya dalam madhab kita sunnah duduk ibu tidak duduk tawarruk, sekalipun ada pada tasyahud akhir, tetapi sunnahnya dalam kondisi apa Bu? Iftirash. Kenapa demikian? Setelahnya ibu pengen bangun, ada pergerakan lagi. Fayusannu fi kulli julusin ta'qibuhu harakatun, maka disunnahkan pada setiap duduk yang setelahnya itu ada pergerakan. Jadi kalau setelahnya ada pergerakan, duduknya sunnah dalam kondisi iftirash. Sama kayak kemarin ya Bu ya. Duduk untuk duduk apa Bu? Istirahat ya Bu ya, atau disebut dengan jalsatul istirahat. Duduk ibu boleh duduk it'a, yang kedua boleh duduk apa Bu? Iftirash, karena setelahnya ada pergerakan. Li'annaha ashalu anhu, karena itu lebih mudah daripadanya. Sunnah itu demikian, karena lebih mudah.
Pas imam salam, ibu kan bangun. Lebih mudah mana bu? Duduk ibu tawarruk atau iftirash bu? Iftirash. Kalau tawarruk ribet bu tuh. Kan begitu bu ya. Pas imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu duduk tawarruk, bangunnya ribet nggak bu? Ribet bangunnya. Makanya Allah Maha tahu dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, manakala ibu selaku makmum yang masbuk, maka sunnah bagi ibu duduknya dalam kondisi iftirash karena ada pergerakan setelahnya. Itu lebih memudahkan ibu kalau ibu duduknya secara apa bu? Iftirash. Jelas ya bu ya? Jadi itu kenapa ibu sunnah duduk iftirash walhal ibu ada pada tasyahud akhir dan ibu selaku makmum yang masbuk. Dari jawabannya, karena iftirash itu adalah duduk bagi orang yang dalam kondisi mustawfis. Ini orang pengen bangun kembali, pengen ada pergerakan setelahnya, maka hal itu lebih memudahkan baginya. Jelas ya bu? Wa tawarruku hay'atul mustaqirri. Sementara duduk tawarruk adalah duduk bagi orang yang dalam kondisi tetap, nggak ada apa bu? Nggak ada pergerakan setelahnya. Abis ibu tasyahud akhir baca sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu ibu ya, wa ala ali sayyidina Muhammad, atau ibu pengen yang Ibrahimiyah, selawat Ibrahimiyah sampai kalimat fil alamina innaka hamidum majid. Jangan lupa bu baca doanya bu sebelum salam ya bu ya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa ya bu ya baca doa itu. Juga jangan lupa baca doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baru ibu salam. Habis duduk tawarruk, ibu langsung salam. Tidak lagi ada pergerakan sama sekali. Makanya bagi ibu yang tidak ada kesunnahan melakukan sujud sahwi, atau bagi ibu yang bukan makmum masbuk, sunnah waktu baca tasyahud akhir duduknya dalam kondisi apa bu? Tawarruk. Kenapa demikian? Setelahnya tidak ada pergerakan sama sekali. Jelas ya bu? Fayusannu fi akhirin la harakata ba'dahu, itu ada, maka disunnahkan pada duduk akhir yang tidak ada pergerakan setelahnya. Wali anna bi mukhalafatihima ya'lamul musalli fi ayyi rak'atin huwa. Karena dengan sebab menyalahi keduanya, orang yang sholat tahu dia ada pada rakaat yang mana. Wa idza ra'ahul masbuqu alima fi ayyi tasyahudaini huwa. Apabila si makmum yang masbuk tadi melihatnya, dia tahu pada tasyahud apa dia itu ada. Jelas ya bu ya? Demikianlah disunnahkan ibu duduknya dalam kondisi iftirash pada dua keadaan ini. Yang pertama, bagi ibu yang memang ada kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, bagi ibu yang memang sebagai makmum yang apa tadi bu? Makmum yang masbuk, maka duduknya sunnah dalam kondisi iftirash pada waktu membaca tasyahud akhir. Jelas ya bu? Tanbihun, ini sebuah peringatan. Istasnal musannifu al-masbuq. Pengarang mengecualikan kalimat masbuk, ay julusahu min julusit tasyahudil akhiri. Maksudnya duduknya masbuk dari duduk tasyahud akhir, bi'tibari julusil imami, dengan mengiktibarkan duduknya imam, la bi'tibari julusi nafsihi, tidak mengiktibarkan duduknya makmum yang masbuk itu sendiri. Kenapa demikian? Id laisa julusu tasyahudin akhirin, karena tidak ada baginya duduk tasyahud akhir. Makanya pengarang mengungkapkan demikian.
bahwa kesunahan bagi makmum yang masbuk seperti itu. Si imamnya duduk tawarruk, makmumnya karena ada pergerakan setelahnya, sunnah bagi makmum yang masbuk tadi duduknya dalam kondisi duduk iftirash. Au masbukun birraf'i la yakhfa ma fihi. Ini nahunya Bu ya, nggak penting ya Bu ya. Sampai akhir tuh nahunya Bu tuh. Sampai kalimat fil asli Bu, itu nahu semua Bu tuh. Ini nggak usah dibahas ya Bu ya. Dari kalimat au masbukun birraf'i sampai terakhir Bu. Sampai sebelum kalimat wa yadau, kalimat fil asli. Itu semua nahu semua, kita nggak bahas ya Bu ya. Jadi kalimat masbukun birraf'i sampai fil asli itu pembahasan ilmu nahu semua, kita nggak bahas ya Bu ya. Langsung Bu lihat kalimat wa yadau, wa yadau. Habis terakhir Bu tuh. Nah, udah Bu ya, wa yadau Bu ya. Wa yadau nadban yadahul yusra ala fakhidihil yusra. Sunnah seseorang meletakkan tangan sebelah kirinya di atas paha yang sebelah kirinya fil julusi litasyahudil wa ghairihi min sairil jalasati, pada waktu duduknya untuk tasyahud dan duduk-duduk yang lainnya. Jadi ibu sunnah tangan kiri ibu taruh di atas paha kiri sebelah ibu ya, pada waktu ibu duduk tasyahud akhir atau untuk duduk sholat yang lainnya. Qala fi syarhi, berkata pengarang rahimahullah dalam syarah, afhama kalamahu ay haitu atlaqal yada wa hiya ismun laha minal asabi'i ilal mankibi. Pengarang memberikan pemahaman dengan ucapannya pada waktu beliau menggunakan kalimat yad, tangan. Tangan itu nama dari jari sampai kepada bahu, sebut dengan tangan. Jadi dalam bahasa Arab, pengarang rahimahullah dia mengatakan yang disebut dengan al-yad itu tangan adalah dari jari-jari sampai ke bahu. Walakinnahu yata'adzaru bima fawqal mirfaqi, tetapi sulit untuk meletakkan yang di atas siku kita, fayabqa minhu ilal asabi'i, maka tetaplah hanya sampai jari-jari tangan saja. Jadi yang banyak kita pakai ini, kita hanya meletakkan telapak tangan kita dengan jari-jari tangan kita pada paha yang sebelah kiri kita. Annahu yusannu waqu mirfaqi yusrahu wa sa'idiha aydun alal fakhiri. Nah, ada ulama yang mengatakan sunnah juga meletakkan siku tangan yang kiri dan juga pada pergelangan tangan yang bagian atas, pada tangan yang bagian atas di atas paha. Wa huwa ma sarraha bihi ghairu, inilah yang dijelaskan oleh selain daripada ulama lainnya. Sulit nih, sulit untuk melakukannya. Yang sering kita pakai adalah tangan kiri kita dengan jari tangan kita yang kita taruh pada paha kiri kita. Jadi nggak sampai semua ya Bu ya, nggak semuanya, repot Bu. Kalau sampai tangan sampai apa Bu? Sampai ke bahu repot taruh di paha sebelah kiri. Bisa sengklek kita Bu ya kelar sembahyang. Ini jarang. Nah, makanya pengarang rahimahullah dia mengatakan wala mubalata bima fi min usrin intaha, tidak dipedulikan dengan sesuatu yang ada padanya karena di sana ada kesulitan, ada kesusahan untuk melakukannya. Jadi pendapat ini nggak dipakai. Yang dipakai yang banyak yang sering kita kerjain ya Bu ya, yang kita taruh hanya tangan kita, telapak tangan dengan jari-jari tangan di atas paha yang sebelah kiri kita. Wa taradahul Qurdi, dan Imam Al-Qurdi rahimahullah beliau menentangnya bi annal warida inna ma huwa al-yumna wa qiyasul yusra 'alaiha ma'a ma fi al-usri. Yang sunnahnya meletakkan tangan yang kanan dan menghias tangan yang ke atasnya adanya pada ada kesulitan. Al-madhabul khusyu'i, pada madhab ada khusyuk, wal hayatul masyru'ati ba'idu jiddan, dan bagi bentuk yang bisa diartikan itu sangat jauh. Jelas ya Bu ya? Jadi ini nggak dipakai ya Bu ya?
yang dipakai, yang biasa kita kerjain ya Bu ya. Telapak tangan kita dengan jari tangan kiri kita yang kita letakkan di atas paha sebelah kiri kita. Wa yusannu fil yusra kaunu asabiha mabsutatan madmumatan. Disunnahkan pada tangan yang sebelah kiri jari-jarinya dibentangkan dan dirapatkan, dikumpulkan, dirapatkan. Wa kaunuhu muhadiyan bi ru'usiha ayil asabi'i tarfarruq bati. Dan disunnahkan bahwasanya sejajar dengan ujung-ujung jari akan daripada ujung dengkulnya. Ini Bu, ini Bu nih. Nih, yang kiri Bu nih. Nih, duduk untuk apa tadi Bu? Duduk untuk tasyahud, baik tasyahud awal atau Bu tadi tasyahud akhir atau duduk yang lainnya. Ini Bu nih. Jari-jari tangan Ibu diginiin Bu nih. Bukan renggangin, tapi diginiin Bu, rapetin tuh. Pas Ibu duduk tasyahud awal, akhir atau duduk yang lainnya, jari tangan Ibu yang sebelah kiri nggak diginiin Ibu nih. Nggak diapain Bu nih? Nggak direnggangkan, tapi diapakan Bu? Dirapatkan. Nih begini Bu tuh. Tuh, Ibu begini Bu, maaf ya Bu ya. Nih begini Bu ya. Nih, tuh. Ya. Kemudian arahin ke ujung dengkul Ibu. Begini Bu nih, tuh. Jangan begini Bu nih. Sunnahnya begini. Begini boleh nggak Bu? Boleh, tapi nggak dapat apa Bu? Nggak dapat sunnah. Begini boleh, begini boleh, begini nggak boleh. Tapi sunnahnya gimana Bu? Nih begini Bu tuh, ya. Ini maaf ya Bu, ini ya Bu ya. Buat nyontohin biar semua kelihatan ya Bu ya. Jadi duduk tasyahud awal atau akhir atau duduk yang lain seperti ini. Ibu punya jari-jari tangan jangan direnggangkan tapi diapakan Bu? Dirapatkan. Kemudian seperti ini. Arahkan ke ujung dengkul Ibu seperti ini Bu ya. Nih begini Bu ya. Tuh, begini tuh. Jangan begini. Jangan begini. Lagi begini jangan ya Bu ya. Begini Bu nih. Lagi begini lagi ntar. Mau dipoto. Begini Bu ya. Ini tuh. Jadi jari-jari Ibu pertama rapetin. Yang kedua diapain Bu? Arahin ke dengkul Ibu ya Bu ya. Nah sunnah seperti ini. Ini untuk tangan yang sebelah apa Bu ini? Tangan yang sebelah kiri. Jelas ya Bu ya. Jadi nanti Ibu sembahyang pas tasyahud akhir, awal atau duduk yang lainnya ingetin, jari-jari tangan Ibu jangan diapain? Renggangin, tapi diapain? Dirapetin. Terus arahin kemana Bu ini? Maaf nih, ke ujung dengkul Ibu. Jelas ya Bu? Alhamdulillah Bu, nambah lagi ilmunya Bu ya. Wala yadurru in itafuha ala rukbataini kama marra. Tidak apa-apa bengkoknya jari-jari di atas dua lutut yang tadi Bu tuh. Bengkokin begini boleh, cuma nggak dapat pahala Bu. Sunnah, sayang. Tadi yang lurus itu sunnah hukumnya. Jari-jari tangan Ibu dirapatkan, kemudian lurusin ke arah daripada ujung dengkul Ibu. Nah kemudian jari tangan yang kanan bagaimana? Wa yusannu wad'ul yadil yumna ala tarfir rukbatil yumna. Disunnahkan meletakkan tangan yang sebelah kanan di atas ujung dari dengkul lutut yang sebelah kanan fi kulli julusin laisa badalan an qiyamin. Setiap duduk yang tidak ada penggantian daripada berdiri. Ini kalau bukan duduk tasyahud awal atau akhir. Begini Bu nih, duduk Ibu nih. Tadi yang kiri seperti ini Bu ya. Dirapatkan, kemudian diarahkan kemana Bu ini? Dengkul. Yang kanan sama Bu ini, seperti ini tuh, begitu. Ini duduk kalau seandainya bukan untuk tasyahud awal dan bukan duduk apa? Tasyahud akhir. Jadi sama, yang kanan dengan yang kiri sama cara meletakkannya. Yang kanan sama Bu ya, rapetin juga ya, bukan diginiin Bu, tapi sunnah seperti ini. Kemudian arahkan ke arah lutut Ibu atau dengkul Ibu. Jelas ya Bu ya. Ini bukan untuk apa? Tasyahud awal atau akhir. Nah, bagaimana untuk tasyahud awal akhir? Untuk tangan yang sebelah kanan, wa an yaqbidha fi julusit tasyahhudaini asabi'aha
disunnahkan seseorang menggenggam pada duduk untuk tasyahud awal dan akhir akan jari-jari tangannya yang sebelah kanan, illal musabbihata, kecuali jari telunjuk, fayursilaha, maka sunnah untuk diulurkan, mamdudatan, dalam keadaan dibentangkan, wa yadha'a ra'sal ibhami tahtaha, dan sunnah seseorang meletakkan ibu jarinya di bawah telunjuknya, ay inda asfaliha ala hadzal rahati, di bawahnya, di atas pinggiran daripada telapak tangannya. Gini Bu nih, nih Bu nih, nih begini, nih Bu nih, tuh ya. Susah kurang tinggi ya Bu ya, kalau nggak ada kaca ya Bu ya. Nih begini Bu nih, jadi yang kiri ibu gini ini, yang kiri begini Bu nih duduk tasyahud awal ya Bu ya, atau akhir. Jadi yang kiri tadi begini Bu nih, yang kiri nih, yang kiri rapetin, ini nih Bu ya. Yang kanan ini ujung dari jempol ibu taruh sini, tuh begitu ya Bu ya, ini itu ya, tuh ya, tuh begitu ya.